गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे क्वेश्चन नंबर 11.20 सुधी कम्प्लीट कर्युं हतुं। बराबर। आपणे आजे चालू करीशुं क्वेश्चन नंबर 21 थी। ओके, जो शुं छे क्वेश्चन, तमारे नीचे आपेली जे प्रक्रियाओ छे एमां कया प्रक्रियक वपराय छे ए कहेवानुं छे। तो पहलू कीधुं छे कि प्राथमिक आल्कोहोल मांथी कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अहींया हूँ लखी दऊं छूं कि एनी अंदर पहलू तमने कीधुं छे प्राथमिक आल्कोहोल अने एमांथी शुं बनाववानुं छे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर। तो आल्कोहोल मांथी कार्बोक्सिलिक एसिड एटले के ऑक्सिडेशन थयुं हशे अने आल्कोहोल मांथी कार्बोक्सिलिक एसिड एटले के आपणे अहींया यूज करवानो थशे प्रबल ऑक्सिडेशन करता, केम के आल्कोहोल में डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनावू है। तो आपणे अहींया हूँ जवाब लखूँ छूँ कि KMnO4 प्लस NaOH एटले के आल्कलाइन KMnO4 अथवा तो पछी KMnO4 प्लस H2SO4 के जे प्रबल ऑक्सिडेशन करता है एनो उपयोग करीशुं। बराबर। आ शुं थई जशे? आ बंने जवाब छे प्रबल ऑक्सिडेशन करता है। बराबर। चलो बीजो क्वेश्चन जोईए आपणे के जे छे आल्कोहोल मांथी आल्डिहाइड। बराबर। तमने प्राथमिक आल्कोहोल कीधेलुं छे अने प्राथमिक आल्कोहोल मांथी आल्डिहाइड में रूपांतरित करवानुं छे ऑक्सिडेशन द्वारा। तो पछी एना माटे कयो ऑक्सिडेशन करता वापरीशुं? निर्बल ऑक्सिडेशन करता प्रबल थी तो आल्कोहोल मांथी एसिड बनी जाए छे। बराबर। तो निर्बल ऑक्सिडेशन करता कयो लईशुं? तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC प्लस डायक्लोरोमीथेन अथवा तो पछी तमे क्रोमियम ट्रायोक्साइड CrO3 पण यूज करी सको छो अहींया। बराबर। आ कया थई जशे? निर्बल ऑक्सिडेशन करता। निर्बल ऑक्सिडेशन करता। ओके। चलो नेक्स्ट जोईए। ब्रोमिनेशन करवानुं छे कोનું? फिनोलનું। त्रीजो क्वेश्चन छे फिनोलનું ब्रोमिनेशन। अने एमांथी पण जोवो तमने निपज कई आपी छे के बधा ज ऑर्थो अने पेरा उपर BR जोड़ायेलो छे। बराबर। कि तमने कीधुं छे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनोल। ओके। तो याद करो ब्रोमिनेशन प्रक्रिया आपणे जोयुं हतुं के फिनोल माटे इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया सिंपल है, कारण के ते सक्रिय बनावे छे ऑर्थो अने पेरा स्थानों पर। जो 3 ऊपर जोईए छे तो आपणे सिंपल Br2 वॉटर लईशुं। ब्रोमीन जल Br2 वॉटर बराबर Br2 जल लखी दईए। चलो
બરાબર, બ્રોમિન જળ, તો આપણને 2,4,6 ટ્રાયબ્રોમોફિનોલ મળી જશે ફૂલ્લી સબસ્ટિટ્યુટેડ. બરાબર. જો તમને ઓર્થોપેરા કીધો હોત તો આપણે શેમાં લેત? કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડમાં બનાવેલું બ્રોમિનનું પાણી. બરાબર, કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડમાં બનાવેલો બ્રોમિન Br2 ઇન CH2 લેત. તમને અહીંયા 2,4,6 કીધું છે, સિમ્પલ છે પ્રક્રિયા. બરાબર. ચલો ચોથી પ્રક્રિયા જોઈએ આપણે. શું કહે છે? બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલમાંથી બેન્ઝોઇક એસિડ. ચલો આને હું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરું છું, તમને વધારે આઈડિયા આવશે. બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ એટલે કે CH2OH. સંયોજન બદલી શકે છે, પરંતુ એક બેઝિક જે આપણે ભણાવેલું છે પ્રક્રિયા એ ના બદલાય. એમાંથી બેન્ઝોઇક એસિડ બનાવવાનું છે. તો તમે બીજું બધું ના જોશો, ફેરફાર ક્યાં થાય છે એ જુઓ. એકચ્યુઅલી આલ્કોહોલમાંથી એસિડ બને છે. આલ્કોહોલમાંથી શું બને છે? એસિડ બને છે. એટલે કે આ ઉપરની જ પ્રક્રિયા હોવી જોઈએ કે ઓક્સિડેશન તો થવું જ જોઈએ, તો જ થઈ શકે. અને એકચ્યુઅલી જુઓ કે આ પ્રાથમિક આલ્કોહોલ જ છે. OH સાથે જોડાયેલો કાર્બન એ બીજા એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. તો પ્રાથમિક આલ્કોહોલમાંથી ઓક્સિડેશન કરતાં કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળે તો બરાબર છે, CH2OH નું COOH માં કન્વર્ઝન થઈ જશે. તો કયો વપરાશે? કોઈ પણ KMnO4 પ્લસ NaOH અથવા તો પછી H2SO4. બરાબર, તમે NaOH KMnO4 લો, આલ્કલાઇન લો અથવા તો H2SO4 એટલે કે એસિડિક લો, તો પણ તમને સેમ રિઝલ્ટ જ મળશે. તો બેઝિકલી તમને જે પ્રક્રિયાઓ લખાવેલી છે, શોર્ટ ફોર્મ્યુલા લખાવેલા છે, એને તમે યાદ રાખો. અને બીજું કે ફોર્મ્યુલામાં જુઓ કે ચેન્જીસ ક્યાં થયો છે, કઈ રીતે થયો છે. બાકીનું સેમ છે, એને જોવાની જરૂર જ નથી, તો ગમે તે આપી શકે. બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ આપણે આગળ જોઈએ. ડિહાઇડ્રેશન, નિર્જલીકરણ કરવાનું છે પ્રોપેન ટુ ઓલમાંથી પ્રોપીનમાં. ચલો ફોર્મ્યુલા જ લખી દઉં, વધારે આઈડિયા આવશે. પ્રોપેન ટુ ઓલ એમાંથી શું કરવાનું છે? શું બનાવવાનું છે? પ્રોપીન. તો પ્રક્રિયામાં આપણને દેખાય છે કે પાણીનો અણુ દૂર થયો છે. પાણીનો અણુ દૂર થવા માટે શું હતું? નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયા. અને નિર્જલીકરણ પ્રક્રિયા એ કઈ રીતે કરવાની હતી? H2SO4 ની હાજરીમાં સાંદ્ર H2SO4, તાપમાન શું હતું યાદ કરો? 443 કેલ્વિન. બરાબર. અથવા તો આ દ્વિતીયક આલ્કોહોલ છે તો તમે 85%, આપણને ટેક્સ્ટ બુકમાં જે આપેલું છે 85% ફોસ્ફોરિક એસિડ, બરાબર, અને 440 કેલ્વિન તાપમાન લઈ શકો છો. બરાબર. સાંદ્ર H2SO4 થી પણ થશે જ, એની કોઈ ના નથી. ઓકે, તો આ થઈ ગયું પ્રોપેન ટુ ઓલમાંથી પ્રોપીન. ચલો લાસ્ટ જોઈએ આપણે, એ છે બ્યુટેન ટુ ઓન માંથી બ્યુટેન ટુ ઓલ બનાવવાનું છે. બ્યુટેન ટુ ઓલ એટલે કે CH3. ચલો 2 એટલે કે અહીંયા બીજા નંબર ઉપર હું મૂકી દઉં છું, CH2 CH3. શું છે આ? બ્યુટેન ટુ ઓન
અને એમાંથી શું બનાવવાનું છે? બ્યુટેન 2 ઓલ. તો એનો મતલબ બીજા નંબર ઉપર આલ્કોહોલ. તો જોવો અહીંયા શું થયું કે કાર્બન હાઇડ્રોજન ઓક્સિજનનો બંધ તૂટ્યો અને બંને જગ્યાએ હાઇડ્રોજન ઉમેરાયો. એનો મતલબ કે શું થયું છે? અહીંયા રિડક્શન થયું છે. શું થયું છે? રિડક્શન થયું છે. અને રિડક્શન દ્વિતીયક આલ્કોહોલમાં થયું છે. શેમાંથી? કીટોનમાંથી. આપણને ખબર જ છે કે કીટોનનું રિડક્શન કરીશું તો દ્વિતીયક આલ્કોહોલ જ મળવાનો છે. બરાબર. તો શું થઈ જશે? અહીંયા રિડક્શન કરતા તરીકે તમે કોઈ પણ યુઝ કરી શકો છો. ચલો હું અહીંયા યુઝ કરું છું લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ LiAlH4 પ્લસ પાણી. તમે અહીંયા H2 પ્લસ PD પણ યુઝ કરી શકો છો. H2 પ્લસ PD પણ યુઝ કરી શકો છો. શું મળશે? દ્વિતીયક આલ્કોહોલ બ્યુટેન 2 ઓલ. ઓકે. પ્રક્રિયાઓ એકદમ સિમ્પલ છે. તમને કીધું એ પ્રમાણે શું કરવાનું છે? તમારે બેઝિક રિએક્શન જે તમને અત્યાર સુધી ચલાવી છે એને તમે યાદ રાખો તો તમે સિમ્પલ જવાબ લાવી શકશો. ઓકે. ચલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે. 22મો ક્વેશ્ચન છે. એ પણ આપણે ભૌતિક ગુણધર્મોમાં આવી ચૂક્યું છે. શું કહે છે કે ઇથેનોલનું ઉત્કલન બિંદુ મિથોક્સી મિથેન કરતાં વધારે છે. તો ઉત્કલન બિંદુ બોઇલિંગ પોઈન્ટની વાત તમને કીધી છે અને બોઇલિંગ પોઈન્ટમાં પણ શું કીધું છે કે ઇથેનોલ એનું ઉત્કલન બિંદુ મિથોક્સી મિથેન કરતાં વધારે છે. ચલો ઇથેનોલનો ફોર્મ્યુલા લખીએ. CH3CH2OH. મિથોક્સી મિથેનનો CH3OCH3. તો એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો આણ્વીય સૂત્ર તો બંનેનું સમાન છે. એકબીજાના શું છે? તે સમઘટકો છે. આણ્વીય દળ પણ સમાન કહેવાય. આણ્વીય સૂત્ર સમાન છે. તો આપણે જોયું હતું કે લગભગ સમાન આણ્વીય દળ ધરાવતા આલ્કોહોલ આલ્કેન ઈથરમાં આલ્કોહોલનું ઉત્કલન બિંદુ વધારે થતું હતું. એનું રીઝન તમને સમજાયેલું હતું. એ આપણે ફરીથી જોઈએ કે રીઝન આ જ આવશે. તમે યાદ કરો આંતરાણવીય હાઇડ્રોજન બંધ મોટા ભાગના જવાબમાં તમારે આ આવતું હોય છે. તમારે જોવાનું છે કે ઉત્કલન બિંદુ છે, દ્રાવ્યતા છે, તો તમારા માઇન્ડમાં તરત જ સ્ટ્રાઇક થવી જોઈએ કે જો આંતરાણવીય હાઇડ્રોજન બંધ બને છે કે નથી બનતો. એ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. તો જો આપણે રીઝન એનું લખીએ કે કારણ શું હોઈ શકે, તો એનું કારણ આ જ થશે કે ઇથેનોલમાં આંતરાણવીય હાઇડ્રોજન બંધ રચાય છે, જેથી તેના અણુઓનું આકર્ષણ બળ વધે છે. બરાબર. એની જગ્યાએ સામે શું થાય છે? મિથોક્સી મિથેનમાં આંતરાણવીય હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળતો નથી.
બરાબર. એ તમે અહીંયા બતાવી દો આંતરાણવીય હાઇડ્રોજન બંધ કે ચલો આપણે લખીએ છીએ CH3 CH2 ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન. બરાબર. ચલો અહીંયા આપણે બીજો એક બતાવી દઈએ ઇથેનોલનો અણુ CH2 CH3. બરાબર. ઓક્સિજન પાસે બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે, તો આ બંને વચ્ચે આંતરાણવીય હાઇડ્રોજન બંધ રચાશે. એના કારણે શું થાય છે કે તેના અણુઓનું આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ વધે છે, તો એને દૂર કરવા માટે વધુ ઉર્જાની જરૂર પડે, એટલે કે તેનું ઉત્કલન બિંદુ વધુ હશે. બરાબર. કે આથી એવું કહી શકીએ કે મિથોક્સીમિથેન એનું ઉત્કલન બિંદુ ઇથેનોલ કરતાં ઓછું છે. બરાબર. ચલો તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થયો તમારો અહીંયા 22મો. 23મો ક્વેશ્ચન છે IUPAC નામકરણ તમારી જાતે કરવાના છે. બરાબર. સિમ્પલ છે. 23નો ક્વેશ્ચન હોમવર્કમાં કરવાનો છે. ચલો એની સાથે બીજો એક ક્વેશ્ચન પણ છે જે હોમવર્કમાં કરવાનો છે, એ હું તમને કહી દઉં છું. એ છે 31મો ક્વેશ્ચન. બરાબર. 23મો ક્વેશ્ચન અને 31મો ક્વેશ્ચન આ બંને હોમવર્કમાં કરવાના છે જાતે. એકદમ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. બરાબર. IUPAC નામકરણ છે અને બીજી તો આપણી સિમ્પલ પ્રક્રિયાઓ આપેલી છે. બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ 24મો. 24મો ક્વેશ્ચન શું કહે છે તમને કે તમારે વિલિયમસન સંશ્લેષણથી જે ઈથર બનાવીએ છીએ તો એ ઈથર બનવા માટેના પ્રક્રિયક લખવાના છે. તમને નિપજ આપી દીધું છે, તમને ઈથર આપી દીધો છે ક્વેશ્ચનમાં, પણ તમને શું કીધું છે એના તમારે પ્રક્રિયક કે કયા પ્રક્રિયક જોડે પ્રક્રિયા કરીશું તો તમને આ ઈથર મળશે. તો પહેલું છે પ્રોપોક્સી પ્રોપેન. બરાબર. 24મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો 24મા ક્વેશ્ચનની અંદર પહેલું તમને આપેલું છે કે ચલો અહીંયા કયો પ્રક્રિયક લઈશું, કયા બે પ્રક્રિયકની પ્રક્રિયા કરીશું, તો તમને 1 પ્રોપોક્સી પ્રોપેન મળશે. તમને જ્યારે પણ આવું કંઈક પૂછવામાં આવે છે ત્યારે તમને કીધેલું છે કે તમે પહેલાં એનો ફોર્મ્યુલા લખો. ચલો 1 પ્રોપોક્સી પ્રોપેન એટલે કે CH3 CH2 CH2O CH2 CH3. બરાબર. 1 પ્રોપોક્સી પ્રોપેન થઈ ગયું. હવે બેઝિકલી આપણે યાદ કરીએ કે વિલિયમસન સંશ્લેષણ તમે યાદ કરો કે તે કોના મદદથી બનાવવામાં આવતા હતા? તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ જોઈતા હતા એની અંદર, આલ્કાઇલ હેલાઇડ. અને એ પણ યાદ કરો કે પ્રાથમિક અથવા તો દ્વિતીયક જ હોવા જોઈએ, એનાથી તૃતીયક તો તમને આલ્કીન આપશે. બરાબર. અને બીજું શું હોવું જોઈએ? સોડિયમ આલ્કોક્સાઇડ. બરાબર. અહીંયા એવું નથી, તમે અહીંયા સોડિયમ આલ્કોક્સાઇડ અથવા તો ફિનોક્સાઇડ બંને યુઝ કરી શકો છો જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે. બરાબર. તો તમને એનાથી ઈથર મળતું હતું. તો આ જ વસ્તુ અહીંયા કરવાની છે. ચલો ઈથરમાં ઓક્સિજનની ડાબી બાજુ જુઓ. પ્રોપેન એટલે કે અહીંયા પણ 3 કાર્બન જ થશે. ડાબી બાજુ 3 કાર્બન છે, જમણી બાજુ 3 કાર્બન છે, તો સંમિત ઈથર છે.
તો તમે કોઈ પણ 3 કાર્બનવાળો આલ્કાઇલ હેલાઇડ અને 3 કાર્બનવાળો આલ્કોક્સાઇડ લેશો તો તમને આ નિપજ મળશે કે જવાબમાં શું થઈ જશે? જવાબમાં થઈ જશે CH3 CH2 CH2 ચલો Cl લઈ લઈએ, ક્લોરોપ્રોપેન પ્લસ CH3 CH2 CH2 ONA બરાબર, સોડિયમ પ્રોપોક્સાઇડ બરાબર. તમે શું લીધું? ક્લોરોપ્રોપેન. તમે કેમ ક્લોરોપ્રોપેન લીધું? કારણ કે આપણે નિપજમાં જોયું કે આલ્કાઇલ ગ્રુપ બંને બાજુ સેમ છે. આપણે જોવાનું છે કે ઈથર કઈ રીતે બને છે. તો આ બંને આલ્કાઇલ ગ્રુપ અહીંયા ઓક્સિજન સાથે જોડાશે તો સોડિયમ અને હેલોજનનો બંધ તૂટવો જોઈએ. તો અહીંયાથી આ બંધ તૂટે સોડિયમ અને ઓક્સિજનનો, અહીંયા કાર્બન અને ક્લોરિનનો બંધ તૂટે, NaCl જોડાય બરાબર. અને આ કાર્બન ક્યાં જશે? અહીંયા ઓક્સિજન સાથે. દેટ મીન્સ કે પ્રક્રિયા તમે નિપજ ઉપરથી નક્કી કરી શકો છો. ઓકે, આ લીધું આપણે સોડિયમ પ્રોપોક્સાઇડ બરાબર. ચલો બીજી પ્રક્રિયા જોઈએ આપણે. બીજી પ્રક્રિયા શું છે? ઇથોક્સી બેન્ઝીન બરાબર. તમારે બનાવવાનું છે ઇથોક્સી બેન્ઝીન. ડાયરેક્ટ હું અહીંયા લખી દઉં છું. બીજી પ્રક્રિયામાં શું જોઈએ છે? ઇથોક્સી બેન્ઝીન. તો એનો મતલબ કે પહેલાં ફોર્મ્યુલા લખીએ કે બેન્ઝીન છે અને એના ઉપર ઓક્સિજન અને શું છે? ઇથોક્સી ગ્રુપ એટલે OCH2CH3. આ ફોર્મ્યુલા થઈ ગયો ઇથોક્સી બેન્ઝીનનો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આલ્કાઇલ હેલાઇડ અહીંયા એરાઇલ હેલાઇડ ના લઈ શકીએ બરાબર. શું હોવું જોઈએ? આલ્કાઇલ હેલાઇડ જ. અને એરાઇલ આલ્કોક્સાઇડ સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ તમારે લેવાનો રહે અહીંયા બરાબર. તો એનો મતલબ કે આ તો ફિક્સ થઈ ગયું છે. જ્યારે પણ બેન્ઝીનવાળું કંઈક આપેલું હોય તો એ વખતે આ પ્રક્રિયક તો એક ફિક્સ જ થઈ ગયો. કયો? તો સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ. એ તો બદલાશે જ નહીં. ONA. હવે તમે જે પણ આલ્કાઇલ હેલાઇડ લો છો એ આની સાથે જોડાશે. તો કેટલા કાર્બન છે અહીંયા? 2 કાર્બન છે. એનો મતલબ કે આપણે 2 કાર્બનવાળો આલ્કાઇલ હેલાઇડ લેવો પડશે. તો CH3 CH2 Cl બરાબર. ક્લોરો ઇથેન અને સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ બરાબર. જો શું થયું હશે કે અહીંયા કાર્બન ક્લોરિનનો બંધ તૂટ્યો હશે, ઓક્સિજન અને સોડિયમનો, CH2CH3 ઓક્સિજન સાથે જોડાઈને શું આપશે? ઇથોક્સી બેન્ઝીન. ઓકે, ચલો ત્રીજી પ્રક્રિયા જોઈએ આપણે. 2-methoxy 2-methyl propane. 2-methoxy 2-methyl પ્રોપેન. તો ફોર્મ્યુલા લખીએ પહેલાં કે શું છે. ચલો પ્રોપેન છે એટલે કે 3 કાર્બન હોવા જોઈએ, બીજા ઉપર મિથાઇલ સમૂહ છે અને બીજું શું છે? મિથોક્સી. એનો મતલબ કે તમને તરત જ આઈડિયા આવવો જોઈએ કે ઈથર સાથે જોડાયેલું જે આલ્કાઇલ સમૂહ છે એ તૃતીયક છે. તો આપણે અપવાદ ભણ્યા હતા, તરત જ માઇન્ડમાં એ સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ.
અને તમને કીધેલું છે આલ્કાઇલ હેલાઇડ એ તમારો પ્રાથમિક જ હોવો જોઈએ અથવા તો મિથાઇલ હેલાઇડ હોવો જોઈએ, એ દ્વિતીયક કે તૃતીયક હોવો જોઈએ નહીં. તો કમ્પલસરી તમારે જે સોડિયમ આલ્કોક્સાઇડ છે એ તૃતીયક લેવો પડશે. તો એ પ્રક્રિયા તો ફિક્સ થઈ ગઈ કે ઓક્સિજન સાથેનું આ વસ્તુ તમારે સમજવાની છે કે ઓક્સિજન સાથે જે આપણે જોડવાના છે કોઈ પણ આલ્કાઇલ ગ્રુપ, તો એ કયું હોવું જોઈશે? અહીંયા તૃતીયક જોઈશે. બરાબર, તો જ તમે અહીંયા નિપજ મેળવી શકશો. તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ તો તમને આલ્કીન આપશે, આપણે જાણીએ છીએ. બરાબર, તો અહીંયા હવે તમારે શું ખૂટે છે? CH3. તો એને કાઢીને CH3 લગાવવાનું છે. તો એક જ આલ્કાઇલ સમૂહ ધરાવતો હેલોજન સાથે લઈશું, તો ક્લોરોમિથેન. બરાબર, અને આ શું થઈ જશે? તૃતીયક. સોડિયમ તૃતીયક આલ્કોક્સાઇડ. બરાબર, ચલો તો પછી શું થશે? અહીંયા કે કાર્બન ક્લોરીનનો બંધ તૂટશે, ઓક્સિજન સોડિયમનો બંધ તૂટશે, તમને આ નિપજ મળશે. મેઇન પ્રક્રિયા તમે યાદ રાખો અને તમે જુઓ કે ઈથર તમને કયો આપેલો છે. ઉપરથી સિમ્પલ પડે તમને નિપજ આપેલી હોય તો. બરાબર, ચલો લાસ્ટ પ્રક્રિયા છે 1-મિથોક્સી-ઇથેન. બરાબર, છેલ્લી પ્રક્રિયા છે જેમાં તમારે બનાવવાનું છે 1-મિથોક્સી-ઇથેન એટલે કે CH3O CH2 CH3. આ તો એકદમ સિમ્પલ પ્રક્રિયા છે. અહીંયા તમે કોઈ પણ યુઝ કરી શકો છો કે ચલો આપણે CH3Cl લઈ લઈએ પ્લસ CH3 CH2 ONA લઈ લઈએ. બરાબર, ક્લોરોમિથેન અને સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ, એનાથી મળી જશે તમને કે અહીંયાથી કાર્બન ક્લોરીનનો બંધ તૂટશે, ઓક્સિજન સોડિયમનો બંધ તૂટશે અને મિથોક્સી ઇથેન તમને મળશે. સિમ્પલ પ્રક્રિયા હતી. બરાબર, તો બેઝિકલી તમને જે આ વસ્તુ શીખવાડવા માટે હું ટ્રાય કરી રહ્યો છું કે તમારે બેઝિક પ્રક્રિયા તમે યાદ રાખતા શીખો. એને તમે જેટલું લખીને તૈયાર કરશો, જાતે એક્ઝામ્પલ બનાવતા તમે કરશો તો જ તમને આવડશે. ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને જે ફોર્મ્યુલા લખીને આપ્યા છે એ સિવાય પણ તમારી જાતે તમે ફોર્મ્યુલા અને એના ઉપરથી એક્ઝામ્પલ્સ લખતા શીખો તો તમારા માટે ઘણું ઇઝી રહેશે આ વસ્તુ. બરાબર, વિડીયો 2 થી 3 વખત જોજો તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. આપણે આટલે સુધી રાખીએ છીએ આજે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું કરીશું અને પોલિમર ચેપ્ટર આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.